بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ بہت طویل مشاورتی عمل کے بعد انشاءاللہ تعالی پاکستان کا پارلیمان آئین سازی کی جو ہمارا عمل ہے وہ تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ میرا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مسلسل اس آئینی ترمیم پہ، جوڈیشل ریفارمز پہ انگیجمنٹ رہا ہے، اور شکر الحمدللہ کہ کراچی کے ہمارا انٹریکشن انگیجمنٹ کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کی 100% اتفاق جہاں تک جوڈیشل ریفارمز کی جو آئین سازی ہونا ہے اس کے کانٹینٹ کے بارے میں طے ہو چکا ہے۔ میں آج جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس موجود ہوں، میں نے مولانا صاحب سے یہ تجویز کی کہ جب کہ حکومت جلد سیشن بلا رہے ہیں، میرا خواہش یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جے یو آئی خود جو ہمارا آپس کا طے شدہ اگریڈ کنسنسس جوڈیشل ریفارمز کی لیجسلیشن ہے کہ مولانا صاحب خود وہ باقاعدہ پارلیمان میں پیش کرے۔ اس لیے جتنے یہ ڈرافٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے اتنا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے۔ جہاں ہم شروع ہوئے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ آئینی عدالت بنانے تھے۔ اب ہم اتفاق اس بات پہ کیے کہ ہم نے آئینی بینچز بنانے ہیں۔ جو ہم نے 19ویں ترمیم کو ختم کرنا تھا، وہ 19ویں ترمیم کو ختم کر کے ہم پارلیمان کو مزید طاقتور بنا رہے ہیں اور پارلیمان کی رول جوڈیشل اپوائنٹمنٹس میں دلوا رہے ہیں۔ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی اپنے منشور کے حصے تھے، جہاں تک سود کے خلاف فیصلہ آیا تھا اعلیٰ عدلیت کی طرف سے، ہمارا جو پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کی ڈرافٹ ہے وہ جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب چاہتا تھا ویسے ہی الف بے پے کاما فل سٹاپ ایگزیکٹلی ہیں۔ اس پوائنٹ کے بارے میں ایک غلط فہمی پیدا اس لیے ہوا ہے کہ جو حکومت نے اپنی طرف سے نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا ایک ڈرافٹ بنا کے کل پاس کیا، اس میں ایک غلط تاثر جا رہا ہے کہ ہمارا ڈرافٹ میں یا جے یو آئی نے اپنے اصولی موقف سے کوئی پیچھے ہٹا۔ تو وہ بھی میں کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ڈرافٹ میں چاہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب خود پیش کرے، وہ ڈرافٹ مولانا صاحب نے خود لکھا ہے۔ اس ڈرافٹ میں ہمارا جن پوائنٹس پہ ہم نے اتفاق کیا ہے جوڈیشل ریفارم کے حوالے سے وہ موجود، جو مولانا صاحب کی اپنی منشور کے مطالبات، چاہے وہ سود کے بارے میں ہو، چاہے وہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے بارے میں ہو۔ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے بارے میں ہم نے یہ طے کیا ہے کہ جو اس وقت پارلیمان کے رولز میں موجود ہے کہ جو پارلیمان کے ممبران آپس میں اگر مطالبہ کرتے ہیں تو بل جائے گا کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی۔ وہ رولز کے جو کمپوننٹس ہیں انشاءاللہ تعالی جو بل مولانا فضل الرحمان صاحب مجلس شورا میں پیش کرے گا، اس بل میں یہ کاؤنسل آف آئیڈیالوجی کا جو کمپوننٹ جس الفاظ کے ساتھ میں نے دہرایا اس کے تقریباً نزدیک، کامران صاحب تو بہتر لائر ہے اور وہاب صاحب بہتر بتا سکیں گے، مگر اس کانٹیکس میں وہ بھی انشاءاللہ تعالی موجود ہوگا۔ جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب نے پی ٹی آئی کے ساتھ پہلے یہ طے کیا تھا کہ پی ٹی آئی کا ملاقات اپنے بانی قائد سے ہوگا اور وہ انسٹرکشنز لیں گے۔ وہ ملاقات پہلے کل ہونا تھا، پھر آج صبح ہونا تھا، اب شکر ہے کہ ایٹ لیسٹ کم از کم ہو گیا۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب انشاءاللہ ان سے بات کریں گے، ان کا بھی انپٹ لیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ
मौलाना फजल रहमान साहब पीटीआई को भी इस बात पे कायल कर सकता है कि जो हुकूमत के ड्राफ्ट है तो चले हुकूमत के ड्राफ्ट को तो वोट ना दो, मगर मौलाना फजल रहमान साहब की ड्राफ्ट जिसमें आपका एक एतराज़ भी मौजूद नहीं है, आपकी तमाम शिकायतें मौजूद नहीं हैं, तो आप अब साबित करें कि आप सियासी जमात हो, कोई सोशल मीडिया का लश्कर नहीं, सियासी जमात। आपकी सियासी मुतालबात माने गए हैं। सियासत में कभी भी कोई अपना 100% कामयाबी हासिल नहीं करते। सियासत नाम है कॉम्प्रोमाइज का, सियासत नाम है इत्तफाक राय ढूंढने का। अब ओनस ना पीपल्स पार्टी पे ना मौलाना फजल रहमान पे है। हमसे जो हो सका था मुमकिन सियासी तौर पे वो हमने अब कर लिया है। अब ओनस पीटीआई पे है कि अगर आप संजीदा हो, सियासत में संजीदा हो, तरीके इंसाफ तो नाम आपका है, मेरा नहीं। जुडिशल रिफॉर्म्स आपको लाना चाहिए था, बिल आपको पेश करना चाहिए था। आज तक एक पॉइंट इन्होंने सामने नहीं लेकर आए। 2 महीने के लिए मैं इंतजार कर रहा हूं। 2 महीने के लिए क्यों इंतजार कर रहा हूं? हुकूमत तो 2 महीने से मुझे कह रहे हैं, ताना मार रहे हैं तकरीबन कि वो तो हमारे पूरे हैं, आप हमें देर कर रहे हैं। हमारे लिए, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के लिए, हमारा दस्तूर, हमारा आइन हमारे बड़ों का बनाया हुआ एक दस्तावेज है, हमारे लिए एक अमानत है। इसलिए मैंने ये दिन रात मेहनत किया कि पॉलिटिकल कंसेंसस के थ्रू हम ये आइन साजी करें। और मैं चाह ये रहा हूं कि हुकूमत ये लीड ना करे, ये तासुर ना जाए कि हुकूमत का बिल अपनी जगह, मौलाना फजल रहमान साहब हमारा बिल लेकर आए, पार्लियामान, जमहूरियत और हमारा आइन को बचाए, तो फिर यह हमारी सियासी फतह होगा, ये सियासी कामयाबी होगा इस पॉलिटिकल स्पेस में। अगर मैं पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ आइन साजी करता हूं तो वो असल जमहूरी क़ुव्वतों का कामयाबी है। मेरा उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा तरीके इंसाफ ज़ात की सियासत नहीं, मुस्बत सियासत है। और अगर इस लिहाज से देखा जाए तो ये अमेंडमेंट अगर हम सब के वोटों और हम सब के एतमाद से पास होता है आज, तो ये वैसे अमेंडमेंट होगा जैसे 18वीं तरमीम, जैसे 1973। अगर ये अमेंडमेंट खुदा खास्ता पार्टीज की इत्तफाक के बजाय मेंबरान की अक्सरियत के जोर पे पास हो जाता है, हम अदालत तो बनाएंगे, मगर हम सियासतदानों का, इस पार्लियामान का ये शिकस्त होगा। हम जीत के भी टेक्निकल ग्राउंड्स पे ये हमारा शिकस्त होगा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हम अक्सरियत के बुनियाद पे और इत्तेफाक की बुनियाद पे ये आइनसाजी नहीं करेंगे। हमने पूरा कोशिश किया है, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी पूरा कोशिश किया है। हुकूमत ने इन पेशेंस का अब इंतहा दिखा दिया है। अब थोड़ा ही टाइम रहता है। उम्मीद है कि पीटीआई का वफद यहाँ आएगा और वो मौलाना फजल रहमान साहब की एक्सपीरियंस से सीखेंगे, सियासत से सीखेंगे और आखिरकार एक सियासी जमात बन के उनका अपना कामयाबी का जश्न मनाएंगे। अगर खुदा ना खास्ता कि कोई रास्ता लेता है तो जब पीटीआई उस आइन साजी के बाद अपना रोना धोना शुरू कर देते हैं, तो मैं अभी से मीडिया को और आप सबको बता रहा हूँ, कसूर किसी और का नहीं, कसूर सिर्फ और सिर्फ पीटीआई का होगा। आप सबका शुक्रिया। नहीं आप कहेंगे, आप स्पोक्स पर्सन नहीं, स्पोक्स पर्सन नहीं, मरकजी स्पोक्स पर्सन है, उदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलावल साहब इस सिलसिले में 26वीं आईनी तरमीम के सिलसिले में बिलावल साहब की काविशें इंतहा पे हैं, जो इन्होंने मेहनत की है और रात दिन ना रात देखा है ना दिन देखा है।
इस सिलसिले में कंसेंसस के लिए जो भरपूर काम कर रहे हैं और ये दुरुस्त है कि जमीयत उलमा इस्लाम और पीपल्स पार्टी के दरमियान में बिलावल हाउस कराची में जो मसवदा पास हुआ था और उस मसवदे की तकरीबन तमाम चीज़ें हम लोगों की मुश्तरक हैं जैसे कि बिलावल साहब ने फरमाया है और हम इंतज़ार कर रहे हैं पीटीआई के दोस्तों का। उनकी ख्वाहिश थी कि हम अपने बानी पार्टी से हम इजाज़त लेना चाहते हैं, अप्रूवल लेना चाहते हैं, तो उनकी ख्वाहिश पे बाकायदा हमने मौलाना साहब ने बिलावल साहब से और वज़ीर-ए-आज़म साहब से दरख्वास्त करके उनको टाइम भी लेके दिया है। अब हम मुंतज़र हैं, वो आएंगे, हम उनकी बात सुनेंगे। मैं समझता हूँ मसवदे पे कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जो हमारा मसवदा है वो दो पार्टियों का, उसको हमने मेरा ख्याल मुस्लिम लीग नून को भी हमने दिखा चुके हैं और उन्होंने भी कोई इस पर कोई इतना बड़ा एतराज़ नहीं किया है और पीटीआई भी उसको देख चुकी है, उन्होंने भी माना है। मैं समझता हूँ इस पे कंसेंसस से बात को आगे बढ़ना चाहिए और अगर हमने बिल्कुल यही करना है कि जी नहीं मानूँ तो उससे मामला किसी और तरफ जाएंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। वो इंतजार कर रहे हैं ना